सो मैं अज दे जिहड़े चीफ गेस्ट है उन्होंने बारे दो शब्द कहना चाहांगा। श्री SR लद्दड़ जी IAS ने जिहड़े कि प्रिंसीपल सैकटरी तकरीबन 31 तरीक नूं रिटायर होए ने इस अहुदे तो। उस तो पहला वो 2007 तो लैके 2011 तक साडे जलंधर डिवीजन के डिवीजन कमिश्नर भी रहे ने। और जलंधर डिवीजन जिहड़ी कि पंजाब दे विचों सब तो वड्डी डिवीजन है, जिहदे विच तकरीबन हुण 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ आंदे ने। और इन्हां ने अपनी एजुकेशन जिहड़ी सरकारी स्कूल तो शुरू की, उस तो बाद थापर कॉलेज तो इंजीनियरिंग की, ग्रैजुएट इन्हां ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ तो की। और इन्हां ने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी हुई और जिहड़ी कि बहुत ही पॉपुलर हुई, और शेरनी का दूध, उस किताब का नाम सी जी शेरनी का दूध। वो बड़ी ही मशहूर हुई किताब। सो ये साडे श्री SR लद्दड़ जी, मैं उन्होंने बेनती करना चाहांगा कि जिहड़े साडे चीफ गेस्ट ने कि वो अपने विचारां दे नाल सानू अनमोल बचन जिहड़े आ वो अपने दसन, वो सानू भरपूर करन अपने विचारां दे नाल। श्री SR लद्दड़ जी यंग एम्पावरमेंट जिहड़ा इन्हां दा विशा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे खिलाफ चक दी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज ते विराजमान मतवंते सज्जनों, भैनों, वीरों ते नौजवान बच्चों, अज एक इंटरनेशनल इतिहासिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं बैठा बैठा काफ़ी लंबे समय तो सोच रहा सी कि ये जो साडे जिहड़े वक्ता है, स्पीकरस है, इन्हां दी जिहड़ी स्पीच है ये जे रिवर्स ऑर्डर च होवे, जानी कि चीफ गेस्ट सारिਆਂ तो पहला बोले तो फिर जिहड़े बाकी बोलण वाले हौली हौली ऑर्डर दे विच बोलण तां ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जिन्हां दे नाल आपां गल करनी है वो तो चीफ गेस्ट दे बोलण तक अद्धों वध उठ के चले जाते हैं तो आपां लंबा 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 खिंचते चले जाते हैं। अज दे समय दे विच सब तो पहला तो मैं समझदा सहाय साहब ते उन्हां दे साथी मैडम चांचल जी ते होर सारे जिहड़े दूर दराडे देशों तो अपनी धरती दा मोह, अपने समाज दा मोह, अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दी फिलोसफी, उन्हां दी जिहड़ी खिच है साडे लोकां दे वास्ते, और उन्होंने 7 समुद्रों पार तो आके साडे वास्ते, साडे बच्चों दे वास्ते एक उन्होंने एक जोड़न लई, उन्होंने एजुकेट करन लई, अवेयर करन लई जो ये उपराला किया है, मैं समझदा कि वो वधाई दे पात्र है। बहुत बहुत अजोजकां दा धन्यवाद और बहुत बहुत बेस्ट विशेस उन्हां दे वास्ते, इस एफर्ट लई भी ते फ्यूचर वास्ते भी। साथियों, असी जदों अपने समाज की गल करते हैं, जदों असी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गल करते हैं, तो इस जिहड़ा भी एक चिंतक है, बुद्धिजीवी है, पढ़िया लिखा इंसान है, तो वो सोचता है कि मैं इस समाज दे विच पैदा क्यों होया, मैं किसी उच्च जाति दे विच पैदा क्यों नहीं होया, मेरा की कसूर है। ये जो व्यवस्था सदियों तो साडे देश दे विच बनी, मैं थोड़ी जी हिस्टरी च इस करके तुहानूं लैके जाना चाहना कि भावें असी सारा कुछ अंडरस्टैंड करते हैं पर कई बारी गहन चिंतन नहीं करते कि यह सिस्टम बनया क्यों तो किवें आया। जे असी बहुत पिछे जाइए तो सिंध घाटी की सभ्यता सानू इत्थे जिहड़े पाकिस्तान दे विच अज जगह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कुछ हरियाणे दे विच भी इस तरह दी साइट्स हैगियां जिहड़ियां उस समय दी साइट्स है जिहड़ियां आर्यनस दे आण तो पहला ये जिहड़ा देश सी ये साडे लोकां दा देश सी, ये जिहड़े मूल निवासी है उन्हां दा देश सी। क्योंकि वो इन्ने ज़्यादा उन्नत सी, इन्ने ज़्यादा अर्बनाइज्ड सी, शहरी सभ्यता सी, लेकिन वो शांति प्रिय सी। वो अपने आप नूं डिवेलपमेंट जिहड़ी कि असीं अज भुल गए हैं, असीं अज स्किल डिवेलपमेंट दीयां गल्लां कर रहे हैं। साडे जिहड़े पुरखे है उन्हां दे विच बहुत बहुत ज़्यादा सोच, उन्हां दे विच इंटलैक्ट, उन्हां दी बुद्धि सब कुछ बहुत अच्छी सी। अगर वो किसी काम दे विच पिछे सी
ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਟੁਲਤਾ, ਪਖੰਡਵਾਦ, ਧੋਖਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਮਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। 6743 ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਅਵਰਨ ਹੈ, ਇਹ 5ਵਾਂ ਵਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਉੱਚ ਵਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਗੌੜ ਹੈ, ਜੇਤਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਸਲ, ਕੰਸਲ, ਜਿੰਦਲ, ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ OBC ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਜਾਤੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 35% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। 35% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੈ। 2,70,00,000 ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ 2,70,00,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35% ਵਸੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ 20% ਲੋਕ ਹੈ, 18% ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਅੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ दारू ਦੀ ਬੋਟਲ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ 500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, IAS IPS ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਪੈਂਟਾਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਂਜ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ 4 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦੇ ਨਾਲ 4 MA ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ MA ਹਿਸਟਰੀ, MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, MA ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, PhD ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ MSc ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, DSc ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾ। DSc ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ DSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਔਰ ਸ਼ਰੀਊਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਰੀਊਡ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਊਡ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ਰੀਊਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਊਡ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ MLAs ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਤੇ ਤੇ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਧੂ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਛੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੈਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨੈਟ ਸਮੇਤ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਜਾਓ, IAS ਬਣ ਜਾਓ, IPS ਬਣ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ 31 ਜਨਵਰੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟਸੀ ਸੇਕ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਮਿਲਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲਫ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਲਫ ਖੇਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੂਬਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ 20-25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਵੇਂ 100, 200, 500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,
ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅਛੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਛੂਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਔਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੂਪੀ ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ, ਹਥਿਆਰ, ਸਟੱਡੀ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ BBMB ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, SC ST EMPLOYEES ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SC ਸੁਪਰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਹੀਰਾਕੁੰਡ ਡੈਮ, ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸੋਨ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ 1942 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਰੂਪੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਊਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਏ, ਚਾਚੇ, ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਆਮ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, 365 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਧਮਕੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952 ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
तो अल्टीमेटली जो बाबा साहब का एक करैक्टर देखने वाला है कि बाबा साहब ने औरतों के वास्ते, अज आप विमेन एम्पावरमेंट की सवेरे गल की है, हुण यूथ एम्पावरमेंट की गल करते हैं। अज औरतां सुप्रीम कोर्ट दी जज बनिया हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया औरत रह चुकी है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया औरत रह चुकी है, मुख्यमंत्री औरतां रह चुकियां। किहड़ी पोस्ट है जिहदे उत्ते औरत नहीं है? वाइस चांसलर औरतां आ, प्रोफैसर औरतां आ, डॉक्टर इंजीनियर, किहड़ा फील्ड है जिथे औरत नहीं है? लेकिन ये आज़ादी कौन ਇਹਦਾ अलंबरदार सी? सब तो पहला बाबा साहब ने इक्वल वोट का अधिकार दिता, औरतों को मर्द के बराबर अधिकार दिता, सानू लोगों को भी दिता, साडे समाज को भी। लेकिन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ गुणगान जो होना चाहिए बाबा साहब का, ਜਿਹੜਾ क्रेडिट उन्होंने मिलना चाहिए बाबा साहब को, जदों तक असी खुद नहीं उन्होंने ये क्रेडिट देंगे तो दूजे लोग क्यों देंगे? मैं जदों एक किताब जारी की अपना अप्रैल दे विच, तो NRI अफेयर डिपार्टमेंट दे विच एक कमिशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट का, जस्टिस गर्ग बनिया कम्यूनिटी चों है, एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अनिल शर्मा ना दे एक DGP रिटायर्ड ਉਹਦੇ मैंबर है। दोनों ਨੂੰ बुलाया मैं, फंक्शन ਸੀਗਾ अपना यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ गोल्डन जुबली हाल 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, घंटा डेढ़ घंटा बाबा साहब बारे ਜਾਂ एक किताब बारे ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾइस चांसलर मिस्टर मुंगेकर लिखी, उन्होंने एक किताब लिखी एसेंशियल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। अपना अरुंधति राय ने एक बहुत सोहनी किताब लिखी है, वो तो अपना उन्होंने एक किताब नवी छापी है अपना जिहड़ा बाबा साहब ने लिखी सी ना कास्ट ते उत्ते, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत जबरदस्त टिप्पणियां कीतियां होईयां। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं काफ़ी कुछ लिया, बाबा साहब ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़ा कुछ लिया, हू वर शूद्राज एंड ऑल। तो वो सारिया किताबों के विचों जदों पढ़िया तो ये लिखिया घट है, क्योंकि तो बहुत वड्डियां वड्डियां किताबां आ, ये छोटी किताब बनाई पर लिया बड़ा कुछ। तो मैनू अपने आप ही मेरे जेड़े दिमाग के कवाड़ से वो खुलते गए। तो मैं तुहाडे नाल इस करके शेयर कर रहा कि जदों तक असी बाबा साहब नू पढ़ते नहीं तो असी पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, पढ़ना ये नहीं है, पढ़ना डिग्रियां ले लैनियां अपनी जगह है, लेकिन पढ़ के अपने आप को तैयार करना किसी कंपीटिशन लई वो अलग गल है। एक अवेयरनेस अपने आप दे विच पैदा करनी कि की चंगा की माड़ा, ये वास्ते ये सही जिहड़ी एजुकेशन बाबा साहब गल करते हैं, एजुकेट एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जदों तुसी एजुकेशन लै लोगे तो तुहाडा दिमाग ऑटोमैटिकली एजिटेट करेगा कि ये गलत व्यवस्था क्यों है। पिछले थोड़े दिन पहला साडे सरकार ने, पंजाब सरकार ने 1009 करोड़ रुपया किसानां दा कर्जा माफ़ किया। बड़ी अच्छी गल है, होना चाहिए। किसान सुसाइड कर रहा, किसानां दे भले दे वास्ते सरकार ने कोई स्टैप चुक्या, बहुत चंगी गल है। लेकिन साथियों, मैं पिंड दा रहन वाला हाँ, मेरे भाईया जी खेतीबाड़ी का काम करते सी। कई बारी जदों खेती का काम करते सी, कई बारी जट जिमींदारां दे नाल भी उन्हां दी सांझ सी, इकट्ठे खेती करते सी, उन्हां दा हल साडे आ जांदा सी, साडा हल उन्हां दे नाल चल जांदा सी। तो जदों जिहदे भी काम हुंदा सी उहदे उन्हां दे घर दी जिहड़ी लेडी सी वो नाश्ता लंच वगैरह लैके आंदे सी इकट्ठियां। जिन्ने भी बंदे काम करते सी, चाहे हल चलाते सी, चाहे कोई कई का काम करते सी, चाहे खुरपी का काम करते सी, 5 बंदे 10 बंदे, सब दे वास्ते रोटी आती सी, सब दे वास्ते लस्सी की बाल्टी आती सी, चाह की बाल्टी आती सी, सारे इकट्ठे बैठ के रोटी खाते सी। लेकिन मैं हैरान है उस दिन तो कि साडी सरकार जिहड़ी कि पूरे पंजाब की जनता की माँ है, कि जे एक बंदे नूं भुख लगी होवे कि जी मैं 2 दिन की रोटी नहीं खाधी, उन्होंने रोटी मिलनी चाहिए है। लेकिन जिहड़ा बंदे ने 10 दिन की रोटी नहीं खाधी कि उन्होंने रोटी पहला नहीं मिलनी चाहिए।
ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, 1009 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪਰੇ ਰੱਖਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀ, ਸੈਂਸਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 1931 ਦਾ। 15% ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, 7.5% ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡਿਕੁਏਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ 35% ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 25% ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਐਡਿਕੁਏਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100% 25% ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ 20% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਸ 3 ਐਂਡ ਕਲਾਸ 4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ। ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20% ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 75 ਤੋਂ 80 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 20 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 1 ਤੇ ਕਲਾਸ 2 ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ 14% ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੜਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ 25-35 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 25% ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 3 ਸੀਗੇ, 13 ਟੋਟਲ ਹੈ, 3 ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ 9 ਕਰਤੇ ਆ, 9 ਤੇ 4 13। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਆ ਅੱਜ 4 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ OBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਈਵਨ MLA MP ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਧਾਣੀ ਸੀ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ SC ST OBC ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 51 ਪੋਸਟਾਂ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇ OBC ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, 7ਵੀਂ ਪੋਸਟ SC ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, 13ਵੀਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ST ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 13 ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ST ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ WhatsApp ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 20 ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, SC ST OBC ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਖੇਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ABC ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ 60-70% 80% ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਟ ਸ਼ਾਮ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਏ UP ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਓ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਏਕੜ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਮਰਲੇ ਕਿਉਂ, 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਵੀ ਰੱਖੋ। 2 ਕਨਾਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ 500 ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲਾਂ 250 ਸੀ,
500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ 5 ਲੀਟਰ ਮਹੂਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਕੰਟਰੀ ਲਿਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ। ਟੋਡੀ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਆਜ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ, ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਲਫਲੈਸ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੈਲਫਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੀਡ ਦੇਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਮ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਮ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कान न कीजे। ये मार्ग समाज नूं सुधारन दा, राज सत्ता च लैके आण दा सौखा नहीं है, बहुत औखा है, लेकिन किसी ना किसी नूं चलना पैना है। हर एक व्यक्ति इस सतह रूपी महल की बनेरे की इट बनना चाहता कि मैं नज़र आवां। अज भी आपां फोटोआं खिचाई जाने कि मेरी फोटो जरूर आवे, कोई अखबार च आनी है तो, लेकिन कोई भी महल बिना फाउंडेशन दे, बिना नीहां दे खड़ा नहीं हो सकता। फाउंडेशन दे वास्ते असी जे काम करन लई तैयार नहीं है तो असी अपने समाज नूं सुंदर महल की शक्ल नहीं दे सकते। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी, कोई किसी को राज ना दे है, कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले। भगवान बुद्ध जो बाबा साहब भी जिन्होंने अपने गुरु मानते सी, उन्हों दे लास्ट शब्द इस दुनिया दे विच ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿय शिष्य आनंद ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਪ ਦੀਪੋ ਭਵੋ। ਅਪ ਦੀਪੋ ਭਵੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀ ਯੂਅਰ ਓਨ ਲਾਈਟ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੁਦ ਬਣੋ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰੋ।
ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। 1 ਰੁਪਇਆ 30 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, 360 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।